أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبينا وعينا حتى تسكنه طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم لوگوں کی کہاں تک بات پہنچی تھی؟ ہاں آپ نے بیان کیا کہ جو امام کی زیارت بغیر مر جائے وہ ہے نا جاہل کی موت مرے گا. جو بھی امام کی معرفت کے بغیر پہچان کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا، بیٹھ جاؤ. شکریہ. تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ مجلس میں صرف روتے رہنا ضروری نہیں ہے، ہمیں عورت کی طرح کام کرنا چاہیے. بہت اچھا، بہت اچھا. اللہم صلی علی محمد. تم بتاؤ. جو اللہ کو پہچانا اس نے رسول کو پہچانا، جس نے رسول کو پہچانا اس نے اس کو علی کو پہچانا. علی کو پہچانا. چلو بیٹھو. شکریہ. الحمدللہ ایسا میسج ایک بچے کا بہت اچھا آیا، اور کسی بھی مجلس اور کسی بھی محفل کسی بھی درس کا فائدہ یہی ہے کہ میسج کسی بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے. اس لیے کہ سب کو کہاں ہم لوگ صحیح کر پائیں گے، جو ہیں انہی میں اگر کچھ لوگ اس بات کو لے لیں بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. آج پھر سے ہم اس چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ ہمارا عنوان ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بارے میں جاننے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے جاننے کی وجہ سے ہماری زندگی پر پریکٹیکل اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ حالانکہ ہمارے سماج میں ہم نے ذکر کیا، ہماری مجلسوں نے ہمیشہ اپنے امام کے زمانے سے آپ کو کنیکٹ نہیں رکھا. ہم شیعہ حضرات کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جس امام کے زمانے میں لوگ موجود تھے اس امام کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے بہت کم لوگ تھے، مگر جیسے ہی وہ امام دنیا سے چلا گیا تو پورا کا پورا قوم، پوری کی پوری قوم رونے کے لیے تیار تھی. دیکھیے آپ، کربلا کے بعد کربلا پہ رونے والے بہت ملے، مگر امام حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والے 72 لوگ، اس میں خود امام ہیں اور بہت سے اور بھی، وہ ایک غالباً کہا جاتا ہے نا 72. بہت سے لوگ ہیں جن کا نام ہم لوگ ایڈ نہیں کر پاتے ہیں، جیسے عورتوں ہیں، عورتوں کا نام، چوتھے امام کا نام، جو خود شہدائے کربلا 72 ہیں، ورنہ اور بھی ناصران کربلا صرف 72 نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں. 7ویں امام، آپ کبھی اس بات پہ سوچیں کہ 7ویں امام کو 21 سال 22 سال قید خانے میں رکھا جا رہا. کیا ہوا؟ کیا اس زمانے کے شیعہ کہاں تھے کہ امام کے لیے ایک احتجاج تک نہیں کر پا رہے؟ حالانکہ میں جس زمانے کی اگر عکاسی جو مجلسوں میں تھوڑا سا کر پایا ہوں یہ ہے، اس زمانے میں کوئی ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ میں شیعہ ہوں. چن چن کے جہاں قتل کیا جا رہا تھا وہاں آسان نہیں. مگر وہی دیکھیے 7ویں امام کی شہادت کے بعد رونے والے لوگ آپ کو مل گئے، 8ویں امام کی شہادت پہ رونے والے لوگ مل گئے، 9ویں 10ویں 11ویں امام. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رونا بری چیز ہے، رونے کا کانسیپٹ ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ رونے کے ذریعے آپ ظالم سے نفرت کرنے لگے. ہمارے یہاں کیا ہوا؟ ہمارے یہاں ماشاءاللہ عزاداری میں لوگ رونا تو بہت اچھا، ایک پلان ہے، آج 3 محرم ہے، آج ہور کے مصائب اور اپنی ایک اندر کی جو جذبات ہیں
وہ آج 3 محرم کو ماتم کر گئے اور اپنا بس رات کے 12 بجے پھر سونے چلے گئے. 10 محرم آئے گی، 10 محرم کو ایک جلوس کریں گے، باہر جلوس نکالیں گے، ماتم کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے سال 1 محرم کا انتظار ہوگا. یہ کون سے حسینی ہیں ہم؟ کیا یزید 11 محرم کو ختم ہو گیا؟ یا یزیدی کانسیپٹ آپ کی زندگی میں ہر وقت آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی تربیت پر اٹیک کر رہے ہیں؟ اس سے لڑنے کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ یزید ہمارے یزیدی فکر سوچ ہمارے گھر میں پہنچ گئی. جو بچے جنہیں ماں باپ تربیت کرنی چاہیے تھی، اب وہ موبائل انہیں پال رہے ہیں. تو کہاں ہم بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہم 10 محرم کو چین سے پھر سو جائیں گے. اب اگلے سال محرم کا محرم ایک رسم کا نام نہیں ہے، محرم انرجی لینے کا نام ہے. 10 دن اتنا چارج ہو جاؤ کہ سال بھر پھر ڈسچارج نہ ہو. مگر مشکل کیا ہے؟ 10 دن تک آئیں گے بہت اچھے سے. آپ پوری ہندوستان اور ایک جو عزاداری کو جس پیٹرن پہ پیش کیا جا رہا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آخری امام سوال ہم نے اپنے آپ سے کبھی پوچھا آخری امام کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ہماری تو مشکل یہ ہے کہ ہم علم تک پہنچتے ہیں، تابوت تک پہنچتے ہیں تو مولا ہی کو اپنی اتنی خواہش بتا دیتے ہیں کہ مولا اپنی طرف سے کچھ کہہ ہی نہیں پاتے. تابوت کیوں؟ مولا گھر دے دیجئے، اب مولا یہ دے دیجئے، مولا نوکری دے دیجئے. ارے یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ آپ کربلا کے شہیدوں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں پائیں گے جو امام سے دنیا مانگ رہا تھا. ایک آدمی بھی اگر دنیا ہی مانگنی تھی تو اور کیوں دنیا چھوڑ کے امام کی طرف جا رہا تھا؟ اس کے لیے تو بہتر یہی تھا نا. وہب قلبی کو ضرورت کیا تھی کہ ابھی شادی ہوئی تھی اور ایسے آدمی کا ساتھ دینے چلے گئے کہ وہ 18 دن کے بعد شہادت میں تبدیل ہو. کیا ضرورت تھی وہب قلبی کی؟ مگر ہم جو امام کو مانتے ہیں، ہم امام کو بس تابوت، علم، تعزیہ، یہ صرف اس لیے مولا اس سال کی یہ ڈیمانڈ ہے، اگلے سال نئی ڈیمانڈ کے ساتھ آئیں گے، اگلے سال کچھ اور مانگ، اور اگر نہیں پوری ہوئی مولا سنتے نہیں. اجی مولا سے اتنے دن سے کہہ رہے ہیں مگر وہ. سوال یہ ہے کہ ہم کیا اپنے امام کی آواز کو سن پا رہے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر ان کے سامنے کیا؟ مولا ہم کچھ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، آج سے صرف آپ کی ڈیمانڈ کو ہم سنیں گے. اب یہاں سوال بدل جائے گا نا. اب امام کیا کہیں گے؟ اب امام کے سوالات ہم سے ہوں گے. تم دم بھرتے ہو، تم روتے ہو علی اصغر کا نام لے کر، تم علی اکبر کا نام لے کر روتے ہو، تم قاسم کا نام لے کر روتے ہو، مگر تم. آپ ایک مصرع ہمیشہ سنتے ہیں نا، بہت سے لوگ شعر میں پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ اتنا اہم ہے ولایت اور امامت کا، مگر پریکٹیکل لائف میں اتنے کھوکھلے ہیں کہ ہماری طرح کوئی ہے بھی نہیں. جیسے موت حیدر کے محبوں کو کہاں آتی ہے؟ ایسے مصرے سنے ہیں نا. موت علی سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، موت حیدر کے محب. سوال یہ ہے موت علی سے ملاقات کا ذریعہ ہے تو ہم میں کتنے لوگ ہیں تیار ہیں جو مولا آئیے ملنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بول تو رہے ہیں، پریکٹیکل عقیدہ تو یہی ہونا چاہیے نا کہ مرنے کے بعد علی سے ملاقات ہوتی ہے. یاد رکھیے وہی آدمی کہہ سکتا ہے اور موت کے لیے تیار ہو سکتا ہے جس کا اس دنیا میں حساب کتاب اوکے ہو. اگر میرا حساب کتاب اوکے، مولا میں نے کچھ نہیں کیا، میں چاہتا ہی ہوں آپ سے مل لوں، مگر ہمارا حساب کتاب اتنا گڑبڑ ہے کہ تمنا ہی نہیں، بس وہ ممبر پہ خوش ہونے کے لیے بہت اچھا ہے. ہاں موت علی سے ملاقات کا ذریعہ ہے، موت حیدر کے محبوں کو کہاں. اگر محبت کا نام ہے تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سوچنے کا مقام. ہم یعنی بہت سی چیزوں میں اپنے آپ کو دوسرے ٹریک پہ لے جا کے کھڑا کر چکے ہیں. کہیں اور جانا تھا. عزاداری، امام سے محبت، یعنی ہر زمانے کے دشمن اور یزید سے دشمنی، مگر کیا ہے؟
नारा यजीद के खिलाफ लगाएंगे। प्रैक्टिकल मेरा खुद किरदार पता नहीं यजीद वाला कब हो, ये पता नहीं, समझ में आ रहा है कहाँ हम जा रहे हैं। इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। महदवियत का अकीदा, आखिरी इमाम का अकीदा इंसान को मजबूत करता है, मगर कुछ लोग इमाम को बुला इसलिए रहे, मौला बहरहाल आपके हालात तो अच्छे हैं, मगर जिस तबके में आप चले जाइए, कुछ जगह पे जिनके हालात खराब हैं, मौला जल्दी आइए, छोटे से कमरे से बड़ा कमरा, आप तो मौला हमारे चाहने वाले हैं ना, ये एसी वाली जिंदगी आ जाएगी और बेहतरीन मुर्गा मुसल्लम वाली जिंदगी। कुछ लोग इमाम को इसलिए बुला रहे हैं कि इमाम की वजह से उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए, इमाम का ज़हूर हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। क्यों? इसलिए कि अपनी पता अगर हो जाए ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह उस पर एक पूरा जिक्र करूंगा। इमाम का जब ज़हूर होगा तो उसके बाद मुकम्मल 7 महीने तक खून की जंग है, चैन से कोई बैठेगा ही नहीं, चैन से किसी को, लाखों करोड़ों लोग शहीद होंगे इमाम के लश्कर में, दुश्मन से जंग होगी। बहुत से नजरियात हमारे यहाँ, इमाम आएंगे एक छू मंतर की तरह तलवार चलाएंगे और सब, अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर जंग मोजिजे से करने का नाम है तो ये काम रसूल को पहले ही दिन कर देना चाहिए था, जब गिन के 40 काफिर थे। जंग मोजिजे से नहीं होने वाली है। और याद रहे कि कभी भी करबला को भी ये ना कहा जाए ये जंग मोजिजे की जंग थी। अगर करबला का नाम मोजिजा कहा जाएगा ना, जंग मोजिजे की थी हुसैन की, तो इसका मतलब ये हो फिर इमाम हुसैन का कमाल क्या है। 3 दिन भूखा अगर मोजिजे ही से रहना है तो फिर कमाल क्या है इसके अंदर। इसका मतलब ये है करबला की जंग मोजिजे से नहीं हुई है। और हम लोग मुश्किल ये है, कल भी हमने अर्ज किया था, हम इंतजार में है कि मौला आके सब काम तमाम करेंगे और मौला इंतजार में है कि ये तैयार हो जाए। अजीब मामला है, कब हम अपने आप को आमादा करेंगे। हर इमाम की जमाने की मुश्किल ये थी कि इमाम का साथ देने वाले लोग नहीं थे। इसीलिए इमाम ने क्या जुमला कहा था, मौला कायनात ने कहा था, अली वो अली जिसने जंगे बद्र, जंगे खैबर, जंगे उहद, सारी जंगे जीतने वाला भी, उसने क्या कहा था, उसने कहा था अगर मेरा मुखालिफ जिसके पास जो लोग मौजूद हैं वो अपना अगर मुझे 1 दे दे तो मैं अपना 20 दे दूं। क्यों? कभी सोचा आपने क्यों कहा? इसलिए कि उधर बातिल पे होने के बावजूद ऐसा अकीदा है कि भटक नहीं रहा, और इधर अली के साथ होने के बावजूद ऐसा कमजोर अकीदा है कि अली के साथ टिक नहीं रहे। आप कभी देखिए हालात, जंगे सिफ़ीन में मौला की क्या तौहीन की गई है। चाहने वालों ने कहा है कि हकम हो, कुरान कह रहा है कि इंसानों के दरमियान जब झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो तुम रसूल को अपना फैसला करने वाला करार देना, या आले रसूल को, और आले रसूल ही के फैसले को अबू मूसा अशरी हल कर रहा है। आप सोचने का मकाम है, कहाँ चला गया ये अली के साथ रहने वाला माशा। इमाम हसन के साथ यही मुश्किल थी, इमाम का साथ देने वाले लोग नहीं थे। इमाम हुसैन किस्मत उनके साथ कि उनको अच्छे सहाबी मिल गए, इसलिए करबला पहुंचे। चौथे इमाम को भी बहुत अच्छे लोग नहीं मिले, 5वें इमाम, 6ठे इमाम, 7वें इमाम, सारे इमामों की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि लोग तैयार नहीं थे, और इमाम तो कभी भी जालिम के खिलाफ चुप रह ही नहीं सकता, मगर जो सुलह कर रहे हैं या कभी पीछे हट रहे हैं, सबके पीछे रीजन ये था कि लोग साथ नहीं दे रहे थे। अब सवाल ये है कि अगर हम चाहते हैं अपने इमाम के लिए कुछ करना, तो हम जिस दिन तैयार होंगे उस दिन हमारे लिए इमाम है, मगर हम तैयार कब हों? अगर आज इमाम आके कह दें कि ये तुम्हें करना है, तो उस वक्त है हमारे पास इतनी सलाहियत कि फौरन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। इसलिए कि हमने अपने दिमाग में एक अलग कॉन्सेप्ट तैयार किया है।
और सलवात करो। जरा समझने की जरूरत है कि जिस इमाम के लिए हमें काम करना है हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, आमादा तक नहीं है। जिस इमाम को बुलाने का दावा है उस इमाम के लिए हम खोखले हैं। हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। इमामत के आखिरी इमाम के कॉन्सेप्ट को खराब करने के लिए आपको एक से एक बच्चों के लिए कार्टून बनाए जा रहे हैं, एक से एक फिल्में बनाई जा रही हैं कि आपका अकीदा महदवियत खराब हो जाए। और हमें जिस पे बहुत भरोसा है उसके लिए हमने क्या है, अपना काम इमाम के हवाले। कहीं भी जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन में हमला हो गया, अच्छा मौला जल्दी ज़ुहूर, अरे जिंदा हम हैं और हम सारा इल्जाम डालें, मौला जल्दी आइए ये जालिम खत्म हो जाए। इमाम ये कह रहे हैं कि तुम तैयार हो, तुम्हें ये काम करना है, और हम इमाम को कह रहे हैं आप आइएगा तो कीजिए। अजीब मामला है, इस बात पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आखिरी इमाम का अकीदा हमने कल बताया, अकीदे के एतबार से भी जरूरी है, जैसा कि मन मात वलम यारिफ अमामा ज़मानी मात मीततन जाहिलिया। सियासी पहलू के एतबार से भी ये अकीदा बहुत अहम है, इसलिए कि आज तक सियासत ने दावा ये किया है, पूरी दुनिया में जो निज़ाम और सिस्टम कायम रहा वो है कैपिटलिज्म का या सोशलिज्म का। ये जो नज़रियात कायम रहे, सबका दावा तो यही है ना कि हम सबको सुख चैन देना चाहते हैं। बताइए, आज तक कैपिटलिज्म ने किसी को सबको सुकून दे दिया? आज जो अमेरिका सबसे बड़ा दावा करता है कि हम सुलह पसंद हैं, अमन पसंद हैं, मगर सबसे ज्यादा भूखमरी वहां पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो एक बोलना, जहां पे भी 5% को ऊपर किया जाए और 90% को नीचे किया जाए, वहां कभी भी बराबरी नहीं हो सकती। हम मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद 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 इस्राइल मुर्दाबाद नारा हैदरी। इस बात पे इंसान गौर करे, जो ये निजाम आज तक कोई भी गवर्नमेंट, आप हिंदुस्तान की मिसाल ले लीजिए, यही कह के आती है ना कि हम आपको ये सुविधा देंगे, मगर पता चला जब इनकी हुकूमत आती है तो 1200 के ऊपर सिलेंडर हो जाता है। मतलब ये है कि जो दावा था वो पूरा सियासी एतबार से भी सबका दावा यह है कि हम लोगों को सुख चैन देंगे, वो हो नहीं पाया। ये सिर्फ और सिर्फ तमाम लोगों के लिए अमन व अमान, सुख चैन कब मिलेगा? जब आखिरी इमाम आएंगे। वही एक जमाना होगा कि जो ये सारी चीजों को अवेलेबल करा सकता है। उसके बाद माशरती पहलू से, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से अब तक कोई सोसाइटी ऐसी तैयार हो ही नहीं पाई कि जिसके अंदर हर एतबार से एक दूसरे का ख्याल किया गया हो, किसी का हक ना मारा गया हो। इस सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि एक ना एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो इस सिस्टम को कायम कर सके। वो कोई और नहीं होगी, वो आखिरी इमाम का जब जमाना होगा वो उसी वक्त पूरी होगी। तारीखी एतबार से भी ये इमामत का अकीदा, आखिरी इमाम का अकीदा ये अहम है, इसलिए कि तारीख ने भी अलग अलग मोड़ देखे, बहुत से लोगों ने दावा किया, बहुत से लोगों ने समझाना चाहा, मगर वो काम हो न सका। अब इसके बाद जो बहुत अहम है उस पर गौर करने की जरूरत है। कल्चरल अटैक हमारे इस अकीदे पे क्या किया जा रहा है? कल्चरल अटैक पहला कि इंतजार सबसे बड़ी इबादत का नाम है ना, सबसे बड़ी इबादत का नाम है, मगर आज चाहने वालों को इंतजार मालूम है कैसा दिलाया गया है? मैं आपसे एक मिसाल के जरिए पूछूं, अगर ये बताइए, एक किसान खेत की पूरी तैयारी कर ले, उसके ऊपर हल को फिरा ले, बीज डाल दे और उसके बाद इंतजार करे कि अब अल्लाह पानी दे दे, तो बताएं ये इंतजार का फायदा इसे होगा कि नहीं होगा? और एक वो किसान है जिसने न जमीन को जोता है न बीज डाली है, बस इंतजार में है पानी हो जाए, फायदा किसको होगा? जिसने मेहनत की है,
उसी को ना फायदा होगा। हमें जो इंतजार बताया गया बस चुपचाप घर में बैठे बैठे यही कहते रहो इमाम का ज़ुहूर हो जाए। अरे मेहनत तो करो ताकि जब इमाम आए तो उनसे तुम मैच कर सको, वरना सिर्फ बैठे हुए। उस जमाने में भी कहीं ऐसा ना हो इमाम कहे जाओ यमन की, मौला बस बैठे बैठे आपके बारे में सोचता रहता हूँ, यही ठीक है। यहीं पे एक नजरिया और कोई दिया गया। आपको मालूम है कुछ लोग कहते हैं इमाम का जब ज़ुहूर होगा तो हम जरी पे जाके मातम करेंगे, नौहा पढ़ेंगे। इमाम कहेंगे चलो जंग करने और हम कहेंगे जरी संभाल रहे हैं। अजीब बात है। इमाम का जब ज़ुहूर होगा तो हम रोएंगे नहीं, दुश्मन रोएगा। उस वक्त रोने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब आप समझ लीजिए कि इमाम की हुकूमत आ गई, अली अकबर के कातिल को सजा मिल गई, अली असगर के कातिल को, अब उसके बाद हम चाहने वाले कहेंगे मौला हम रोते रहेंगे। नहीं, उस वक्त आपका सारा मसला हल है। उस वक्त रोने का कॉन्सेप्ट नहीं है। उस वक्त इमाम की आवाज पे लब्बैक कहने का मामला है। उस वक्त अपनी ताकत का इजहार करने का मामला है। एक दूसरा जो गलत नजरिया, इमाम आएंगे तो बस तलवार चलाएंगे। सुना है ना, इमाम आएंगे तो तलवार, ये गलत है नजरिया। ये जो तलवार चलाने का, अरे जो रसूल खुदा फूल को भी नहीं मसलते थे कि जुल्म हो जाए, उनका जानशीन आते के साथ तलवार चलाएगा। ये किस इमाम को पेश किया जा रहा है? जो रसूल, जो अली किसी की नस्ल में देख लेते थे कि 7 नस्लों में कोई मुसलमान आने वाला है तो उसको नहीं कत्ल करते थे, और ये इमाम आते के साथ तलवार चलाएंगे। ये कैसा नजरिया है? इमाम से ज्यादा मेहरबान इस कायनात में कोई नहीं है। वो हाँ, अगर किसी का जुर्म साबित हो जाएगा तो जरूर वो मारेंगे, मगर जुर्म साबित हो। आप बताएं क्या मौलाए कायनात ने पहले ही मामले में किसी को कत्ल कर दिया? नहीं, पहले समझाया है, आखिरी मरहले तक समझाया है। जब समझाने से मसला हल नहीं हुआ और उसका कुफ्र साबित हो गया है, तब इमाम ने तलवार चलाई है। हम लोग एक और दूसरे गलत मफहूम में रहते हैं। इमाम के दिल की खुशी का नाम जंग नहीं था, इमाम की मजबूरी का नाम था जंग। वरना इमाम तो चाहते थे कि जबान ही से लोगों को मुसलमान बना दें। अब अगर कोई नहीं मानने के लिए तैयार हुआ तब जंग हुई है। मगर एक गलत नजरिया हमारे इमाम के हवाले से क्या, इमाम आएंगे बस तलवार चलाते रहेंगे और ये ऐसा तलवार चलाएंगे बस सबके सर उड़ते रहेंगे। कैसी बातें हैं? इमाम कोशिश पूरी करेंगे कि किसी की हिदायत अगर मुमकिन है तो उसकी हिदायत हो जाए, किसी की हिदायत अगर मुमकिन है तो उसकी हिदायत हो सके। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट इमाम के हवाले से गलत पेश किए गए हैं, इमाम के हवाले से गलत पेश किए गए हैं। उन्हीं में से एक इमाम, अच्छा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इमाम जब आएंगे तो क्या कॉन्सेप्ट, उनका शार क्या होगा, स्लोगन क्या होगा? कभी आपने सोचा है इमाम अगर ज़ुहूर करना हमारे लिए है तो हम तो तैयार हैं ना, हम तो हमेशा बुला रहे हैं, तो फिर आ क्यों नहीं रहे? जब इमाम आएंगे, तवज्जो बस आखिरी बात है, जब इमाम आएंगे तो उनका स्लोगन क्या होगा, उनका शिआर क्या होगा? उनका बस एक स्लोगन होगा जो हमारा भी होना चाहिए। जैसा कि किसी बच्चे ने बताया था कि जब दुनिया जुल्म जौर से भर जाएगी तो इमाम अदल इंसाफ को नाफिज करने के लिए आएंगे, यही है ना? इमाम जैसे ही आएंगे तो उनका स्लोगन ये होगा, जिसे भी हक और इंसाफ पसंद है वो मेरे साथ आ जाए, जिसे भी हक और इंसाफ पसंद है वो मेरे साथ। अब यहाँ एक दायरा टूट गया, अब हिंदू भी हक पसंद हमारे साथ होंगे, नॉन मुस्लिम, गैर शिया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में अदालत चाह रहे हैं, दुनिया के हर कोने में इंसाफ खोज रहे हैं। ये सारे के सारे लोग इमाम के उस परचम तले आ जाएंगे, जिसमें ये नहीं मेयार होगा जो शिया है वो आ जाए ना, जो शिया में जालिम होगा वो खुद ब खुद नहीं आ पाएगा। मेयार क्या है? जिसे हक और इंसाफ पसंद है, अदल पसंद है, वो आ जाए। अब जैसे ही ये स्लोगन होगा
تو اس کے بعد کافی بڑی تعداد میں دنیا کے بہت سے لوگ امام کے لشکر میں جڑیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آتے وقت وہ عیسائی ہوگا، جب پریکٹیکل امام کو نزدیک سے دیکھے گا کردار اور امام کے کارنامے اور کاموں کو دیکھے گا تو آئے گا عیسائی مگر ہو جائے گا کردار کی بنیاد پر مسلمان. آئے گا ہندو مگر کردار کی بنیاد پر ہو جائے گا مسلمان. آئے گا سنی مگر کردار کی بنیاد پر ہو جائے گا مسلمان. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے اندر کی آواز ہے، کوئی آئے جو عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے. اب اگر ہماری بھی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے نا کہ ہماری مجلسیں، ہمارا ہر کام عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لیے ہونا چاہیے تاکہ ہم امام کے مقصد کو پورا کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال کسی کو باتیں نہیں مل رہی ہیں نا؟ سوال کسی کو ہے؟ یہ جو ہم لوگ ذہن میں بنا کے بیٹھے ہیں نا کہ بس شیعہ جنت میں کبھی آپ سوچئے اس پوائنٹ پہ، کوئی ایک اگر کالج بناتا ہے یا پرنسپل چاہتا ہے کہ 80% لوگ فیل ہو جائیں، کوئی پرنسپل چاہتا ہے اسکول کی بدنامی ہو جائے گی نا، 90% لوگ فیل ہو جائیں گے تو 2 لڑکے کامیاب ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. پورا اسکول یہ چاہتا ہے کہ 90% کامیاب ہو جائے. جب عام دنیا کی اسکولوں کا معاملہ یہ ہے تو کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ اللہ اس بات پہ خوش ہوا کہ 90% کو ہم جہنم میں ڈال رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں؟ آپ کبھی سوچئے اللہ بہت مہربان ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جنت ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کی بدولت. کتنے لوگوں کو جنت ایک جانور کو ایک وقت آدھا لقمہ روٹی کھلانے کی بنیاد پر ملے گا، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم خدا کے حوالے سے کنجوس بنا کے خدا کو دیکھتے ہیں. نہیں بس شیعہ جنت میں جائیں گے، اور وہ بھی مجلس پڑھنے والے جو نعرہ لگاتے ہیں وہی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. بتائیے اللہ اتنا مہربان ہے اور ہم نے اس کو ایک دم دبا دیا ہے نا، شیعہ ریزرو میں ہے. یہ آپ سمجھیے. اسی لیے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ، یہ دین اسلام تمام دین پر غالب آ جائے گا. کیسے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں.